آپ سب کو آج کی سبت کی عبادت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ آج کی عبادت میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی جو عبادت ہے وہ ہم لندن ایشین سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، اس قیمتی وقت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا ہے خداوند۔ ہم ہرگز اس لائق نہ تھے، پھر بھی تیرا پیار ہے جو ہے خداوند ہمیں تیری اور کھینچے لے آتا ہے خداوند۔ تو نے ہمیں اپنی برکتوں سے اپنے پیار سے لبریز کیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئے خداوند آج کی عبادت میں شروع سے لے کر آخری وقت تک ہماری بہت مدد اور رہنمائی کرنا۔ تیرا بندہ جیسے ہمارے لیے کلام پیش کرے تو ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اچھے سے اپنانے والے ہو سکیں، اس کے پیروکار ہونے والے ہو سکیں۔ یسوع ناصری جتنے بھی خاندان، جتنے بھی فیملیز آج کی عبادت میں شامل ہوں، ان سب کو اپنی محبت سے اپنے خدا کی برکتوں سے لبریز کرنا۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے قادر و جلالی نام سے، آمین۔ Thank you very much. میرے لیے یہ بہت شرف کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے خداوند کا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں، لیکن یہ خداوند کی مہربانی اور اس کی بڑی محبت ہے کہ وہ مجھے بار بار موقع دیتا ہے کہ میں اس کا کلام، اس کی باتیں لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ اور مجھے یہ بھی شرف حاصل رہا ہے کہ میں آپ کی کلیسیا میں بھی منادی کر سکا۔ تقریباً 6 سال پہلے جب میں لندن میں آیا تو وہاں مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدا ان کا کلام بانٹ سکتے ہیں۔ یہ اس کا پیار اور محبت ہے۔ اور خداوند اس دنیا کی مرمت کر رہا ہے۔ جب کوئی دکان بنائی جاتی ہے، مکان بنایا جاتا ہے، کچھ بھی بنایا جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ مرمت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہماری دنیا بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ اس کی مرمت ہو۔ لہٰذا ہم گھر میں بیٹھ کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کی کلیسیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس کو سن سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اس میں خداوند کا کلام آپ ان سے بانٹتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ آج اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف جائیں، میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم پھر سر جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاج، زمین آسمان کے خالق اور مالک، خداوندہ تیری تمجید، تیری ستائش ہو۔ خداوندہ تو پرستش عبادت کے لائق ہے۔ خداوندہ ہم اس لائق نہیں کہ تیرے حضور بھی آ سکیں، لیکن خداوندہ تیری یہ پدرانہ شفقت ہے، تیرا پیار ہے، تیری محبت ہے کہ تو بار بار ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ خداوندہ اس وقت تیرے سامنے سر بسجود ہیں، محنت کرتے ہیں خداوندہ اپنے پاک روح سے معمور کر۔ خداوندہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتے ہیں۔ خداوندہ خاص طور پہ اپنے آپ کو میں تیرے خداوندہ قدموں میں لاتا ہوں۔ خداوندہ تو مجھے چھو، آج کا جو بھی کلام کیا جائے خداوند وہ تیرے جلال کے لیے ہو اور تیرے بچے خداوندہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ خداوندہ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پاسٹر پطرس بہادر نے ایک بڑی لمبی چوڑی انٹروڈکشن کی، لیکن میں شاید ان تمام توڑوں پر پورا نہ اتر سکوں، لیکن خداوند کا کلام سنانے کا شوق ہے، اور جب تک زندگی ہے خداوند کے جلال کے لیے یہ کام کرتے رہیں گے۔ آج کا ورد جو پڑھا گیا میری بہن طلعت نے بڑا خوبصورت انگلش میں پڑھا ہے، اور میں اس وقت درخواست کروں گا
اپنی بیگم سے کہ وہ میرے لیے اسے اردو میں پڑھیں۔ حوالہ ہے متی رسول کی انجیل، اس کا 27واں باب اور 39ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک۔ آئے خدا ان کا کلام سنیں۔ آئے میرے ساتھ خدا ان کے زندہ کلام کو کھولیں۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 27واں باب 39 آیت سے 44 آیت تک۔ اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لام تان کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں جو پڑھا گیا ہے، یہ صلیب کا وہ بھیانک منظر ہے جہاں پر ہم ایک شخص کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص جس نے کوئی خطا نہیں کی، جس کا کوئی جرم نہیں، لیکن اسے صلیب دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں، صلیب پر نگاہ کرتے ہیں، صلیب کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا ہم ایسا شخص کو دیکھتے ہیں جو ایک مجرم ہے، جو خطا کار ہے؟ آپ صلیب پر کیا دیکھتے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں اور اس ہجوم میں دیکھیں، اور اس ہجوم کے ساتھ مل کر دیکھیں، اس صلیب کی طرف دیکھیں۔ ابھی جب پریز اور ورشپ ہو رہی تھی تو عاشر بیٹے نے بہت خوبصورت بات کی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور صلیب کی طرف دھیان دیں، اپنا صلیب پر میڈیٹیٹ کریں۔ تو آئیں چند لمحوں کے لیے میں آپ کو اس صلیب کے پہلو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں جہاں پر تمام ہجوم مسیح یسوع کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب لوگ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ صلیب پر جب نگاہ کرتے ہیں تو مسیح پر لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ صلیب پر ایک مجرم کو دیکھتے ہیں، ایک ایسے شخص کو جس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے اور اسے صلیب دیا گیا ہے، کیونکہ رومی حکومت میں یہ روایت تھی کہ جب کوئی بہت بڑا مجرم ہوتا تھا تو اسے سر عام مصلوب کیا جاتا تھا، تاکہ لوگ جو ہے وہ عبرت پکڑیں اور وہ دوبارہ ایسا گناہ نہ کریں جس سے انہیں صلیب پر چڑھنا پڑے۔ لہٰذا وہ عبرت کے لیے مسیح کو بھی انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا، شاید اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ مسیح نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے سب سے لوگ جو ہیں، آتے جاتے لوگ جو ہیں، وہ مسیح کو ایک مجرم کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن اور فقی اور جو بزرگ ہیں، یہودی بزرگ ہیں، وہ شامل ہیں۔ سردار کاہن ایک وہ ہستی جو بہت ہی مقدس مرتبہ پر ہے اور جس کا کام تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی شفاعت کرے۔ جب وہ ہیکل میں جاتا تو خدا سے پوچھتا اور وہ خدا کی حضوری کو محسوس کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن جب صلیب کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس عہد کے صندوق کی حضوری کو نہیں محسوس کر سکتا، اس خدا کی حضوری کو، اس شکائنہ گلوری کو محسوس نہیں کر سکتا جو وہ ہیکل میں محسوس کرتا تھا، بلکہ وہ صلیب پر دیکھ کر تو تمسخر اڑاتا ہے مسیح کا، اپنے منجی کا، اپنے خالق کا مذاق اڑا رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ
सब बुजुर्गों के साथ मिलके कहता है ये तो यहूदियों का बादशाह है। उसके सामने झुकते हैं, मजाक करते हैं कि ये यहूदियों का बादशाह है, बल्कि सलीब पर उन्होंने कुतबा लिखवा दिया कि यहूदियों का बादशाह है। और फिर उसे मजाक करके कहते हैं कि तूने तो खुदा पर भरोसा किया था और तू अपने आप को खुदा का बेटा कहता था। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। लिहाजा हम देखते हैं कि यहाँ सरदार कहन जो हैं, फकीर और फरीसी जो हैं और यहूदी जो बुजुर्ग हैं, मोतबर लोग जो हैं, वो जब सलीब पर निगाह करते हैं तो वो अपने एक बादशाह को देखते हैं, लेकिन ऐसा बादशाह जिसे वो बादशाह तस्लीम नहीं करते। उसे खुदा का बेटा कहते हैं लेकिन उसे खुदा का बेटा नहीं मानते। आगे चल के हम देखते हैं, साथ ही जब मसीह यीशु मसलूब हुए तो उनके साथ 2 डाकू भी मसलूब किए गए। और डाकू जब मसीह यीशु की तरफ निगाह करते हैं तो वो भी मसीह पर लान तान करते हैं। वो भी समझते हैं कि मसीह भी कोई ऐसा ही मुजरिम है जो उनकी तरह है, जिसने दुनिया में बुरे काम किए होंगे, कोई ना कोई बुराई उसने की होगी जिसकी सजा उसे मिल रही है। डाकुओं ने भी उसे एक मुजरिम की तरह देखा है। और बहुत सारे लोग थे वहां पे मौजूद जिन्होंने उस मंजर को देखा, लेकिन उनके ख्यालात कुछ और थे। और उनमें से एक ऐसी हस्ती जिसे सूबेदार के नाम से याद किया जाता है, और जब उसने ये माजरा देखा, सलीब की तरफ देखा, मसीह यीशु की तरफ देखा कि किस तरह वो जान कनी के आलम में लोगों पर रहम कर रहा है, लोगों के लिए रहम की दुआ कर रहा है, लोगों के गुनाह माफ कर रहा है, तो उसने चिल्लाकर कहा कि ये यकीनन खुदा का बेटा है। जब भूचाल आया और मसीह यीशु ने अपनी जान दी तो वो समझ गया कि यही मेरा मुनज्जी और ये मेरा खालिक है। और उसने बड़े जोर से सबके सामने ये इकरार किया कि ये खुदा का बेटा है। लिहाजा हम देखते हैं कि सूबेदार जो है वो मसीह को सलीब पर जब लटकता देखता है तो उसे खुदा का बेटा जानकर जान जाता है। उसी हजूम में बहुत सारी औरतें थीं, वो औरतें जो मसीह यीशु की रोजाना खिदमत किया करती थीं, वो औरतें जो उसके दुख दर्द को देखती और आहें भरती और पीटती और मातम करती, उसके पीछे पीछे आई और अब सलीब के सामने उसे सलीब पर लटका हुआ देख रही हैं। उन औरतों में जो शामिल थी मरियम मगदलीनी, याकूब और यूसुफ की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां, ये वो औरतें थी जो खुदावन के साथ साथ रहा करती थी। जहां भी मुनादी होती तो वो औरतें उनके साथ जाया करती थी। आज वो अपने उस्ताद को सलीब पर लटका हुआ देख रही हैं, उस शख्स को सलीब पर लटका हुआ देख रही हैं जिसने उनके लोगों को अच्छा किया, उस शख्स को सलीब पर लटका हुआ देख रही हैं जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया, मौजज़ात किए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप सलीब पर क्या देखते हैं? एक और हस्ती का जिक्र किए बगैर मुकम्मल कुछ नहीं होता, और वो है अरमतिया का यूसुफ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कितने शागिर्द सलीब के वक्त मौजूद थे, जब यीशु को मसलूब किया गया तो कितने शागिर्द मौजूद थे, तो अमूमन जवाब दिया जाएगा कि एक शागिर्द, क्योंकि उसका जिक्र हम पढ़ते हैं। लेकिन ये दूसरा शागिर्द भी है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। 12 शागिर्दों में शामिल नहीं था, लेकिन ये खुद भी खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था। और उसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके तो मसीह यीशु को
की लाश मांगी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी एक ऐसा शख्स है जो अपने उस्ताद को, अपने रबी को, अपने खुदावन को सलीब पर लटका हुआ देखता है। और वो क्या महसूस करता होगा जब वो देखता होगा कि मेरा मुनज्जी, मेरा उस्ताद सलीब पर है, उसने सलीब पर जान दे दी है। सिपाहियों ने भी मसीह यीशु को देखा जिन्होंने उसे मसलूब किया था। जब उन्होंने मसीह यीशु को देखा तो हम उनका जिक्र जब पढ़ते हैं तो वो भी ताज्जुब वाला है। उन्होंने मसीह यीशु के कपड़ों को तकसीम कर लिया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये इसलिए हुआ ताकि वो पेशन कोई पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए। यूहन्ना की अंजील में ये सारा वाक़या है। मैं हवाला जात नहीं पढ़ूंगा वक्त की कमी की वजह से। अब जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, उस शागिर्द की बात करते हैं कि वो शागिर्द जब मसीह यीशु ने सलीब से निगाह की तो उसने भी अपने उस शागिर्द को देखा और शागिर्द ने भी अपने उस उस्ताद को दोबारा देखा कि वो किस तरह सलीब पर लटका हुआ है। जानकनी के आलम में, दुख और कर्ब में सर से खून बह रहा है, हाथों से खून बह रहा है, पांव में कील से लगे हैं, हाथों में कील लगे हैं और उनसे खून बह रहा है। नढाल मसीह ने जब अपनी मां और अपने शागिर्द को देखा तो कहा, शागिर्द से कहा कि ये तेरी मां है और मां से कहा कि ये तेरा बेटा है। अब मां ने जब अपने बेटे को सलीब पर देखा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वो मां जिसने हुक्म दिया था सबसे पहले मौजज़ा करने के लिए, वो मां जिसने कहा कि जैसा ये कहता है वैसा ही करो। मसीह यीशु ने पानी को मैं बना दिया। मसीह यीशु के तमाम मौजज़ात को उसकी मां ने देखा, लेकिन आज उस मौजज़ा करने वाले मसीह को वो मसलूब होता हुआ देख रही है और मां के दिल पर क्या बीतती होगी। शागिर्द, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि जिसे वो अजीज रखता था, यानी मसीह यीशु जिसे बहुत प्यार करता था, उस प्यार करने वाले शागिर्द ने जब अपने उस्ताद को सलीब होते हुए देखा तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अजीजों, आप सलीब पर क्या देख रहे हैं? मेडिटेट करते हुए, सलीब पर ध्यान करते हुए आप जब सलीब को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब मैं सलीब पर निगाह करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और सलीब को देखता हूं तो मैं खुदा की वो लाजवाब मोहब्बत देखता हूं, खुदा का वो प्यार देखता हूं जो उसने सारी दुनिया से किया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया ताकि वो आकर हमारा कफारा बने। मसीह यीशु की मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को सलीब पर मैं देखता हूं। फिर मैं सलीब पर जब निगाह करता हूं तो मैं मुआफी को देखता हूं, मैं गुनाहों से मुआफी मिलती हुई देखता हूं। मसीह यीशु ने दुख और तकलीफ के आलम में भी बनी नौ इंसान को फरामोश नहीं किया, बल्कि बाप से दरख्वास्त की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब पर हम माफी को देखते हैं, फॉरगिवनेस को देखते हैं। जब सलीब पर निगाह करता हूं तो मैं हलीमी और इंसारी को देखता हूं। कायनात का खालिक और मालिक, वो खुदा जिसने इस जमीन को बनाया, वो अपनी मखलूक के सामने झुक जाता है। यहां तक
कि वही मखलूक उसे सलीब पर चढ़ा देती है, वही मखलूक उसे दुख और तकलीफ देती है। ये है इंकसारी, ये है हलीमी। इंसान की मोहब्बत में खुदा इस हद तक हलीम हो गया कि वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। फिर मैं सलीब पर खुदा का रहम और फजल देखता हूं। हम अक्सर बात करते हैं कि हम फजल के जमाने में हैं, लेकिन फजल तो खुदा उनका जब दुनिया बनी उससे पेशतर ही शुरू हो गया था, क्योंकि उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को वक्फ कर दिया कि जब दुनिया गुनाह में फंसेगी तो वो अपनी जान उनके लिए देगा। वो बड़ा अजल से ही तैयार था ताकि अपने जान वो हमारे गुनाहों के लिए दे। खुदावंद का वो फजल है, उसका रहम है। हम इस लायक नहीं कि हम पर रहम किया जाए। हमने हुक्म अदूली की, हमने गुनाह किए हैं, हम खुदा से दूर हो गए हैं, लेकिन ये खुदा की बरकत है, उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है कि उसने हम पर रहम किया है, जिसके हम हकदार भी नहीं, लेकिन खुदा हमें प्यार करता है। इसीलिए उसने हम पर रहम किया ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा दे सके। मैं सलीब पर हयात का वादा देखता हूं, अब्दी हयात का वादा। मसीह यीशु ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं, राहक और जिंदगी मैं हूं। मैं उस अब्दी जिंदगी को सलीब पर लटका हुआ देखता हूं और वो जिंदगी मुझे मिलती है। मसीह यीशु के मसलूब होने से वो जिंदगी मुझे मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हम सलीब पर उस कसरत की जिंदगी को देखते हैं, वो जिंदगी जो हमेशा हमें मिलेगी, हमेशा के लिए मिलेगी, और हम अब्दी जिंदगी खुदा के साथ गुजार सकेंगे। उसके बाद सलीब पर मैं खुदा का बरा देखता हूं, खुदा का बरा सलीब पर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब मसीह यीशु को देखा तो उसने पुकार कर कहा कि ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आज वो बरा मैं सलीब पर लटका हुआ देखता हूं, वो बरा जिसको इब्राहिम ने देखा जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने लगा था, तो खुदा ने उसे रोक दिया, और वो इशारा था कि खुदा बरा मुहैया करेगा, और वो बरा मसीह खुदावंद है जिसने दुनिया के गुनाह उठा के ले जाने थे। वो मेरे फिदिया के लिए, वो मेरी नजात के लिए, वो मेरी मखलसी के लिए मसलूब हुआ ताकि मैं गुनाहों से रिहाई पा सकूं। मैं सलीब पर खुदा के बरे को देखता हूं। आखिर में जब हम सलीब पर निगाह करते हैं तो एक ऐसा मंजर हम देखते हैं कि जो चौंका देता है। मसीह यीशु चिल्ला कर कहते हैं, आए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद की ये जुदाई, अपने बाप से जुदाई, हमारे लिए खुदावंद से मुलाकात करवा देती है। हम खुदा से जा मिलते हैं। मसीह यीशु की जुदाई हमारे लिए बायसे बरकत ठहर जाती है, और सलीब पर हमारी माफी हो जाती है, और हमारी मुलाकात फिर खुदावंद से हो जाती है। हम फिर उसी अदन के हकदार बन जाते हैं, उसी फिरदौस के हकदार बन जाते हैं जिसका वादा खुदावंद ने डाकू से कर दिया। अजीजों, जब आप सलीब को देखते हैं तो आप सलीब पर क्या देखते हैं? आए आज हम एक गीत सुनेंगे जिसमें हम सलीब के मंजर में देखेंगे कि जब हम सलीब पर निगाह करते हैं तो हम क्या देखते हैं।
دیکھتا ہوں صلیب پر لٹکا میں مسیحا دیکھتا ہوں لہو کا دارا کلوری سے بہتا دیکھتا ہوں صلیب پر لٹکا میں مسیحا دیکھتا ہوں آسیوں سے آیا ہے محبت صلیب پر آسیوں سے آیا ہے محبت صلیب پر بخشی اس نے ڈاکو کو جنت صلیب پر فردوس کا در میں کھلا دیکھتا ہوں صلیب پر لٹکا میں مسیحا دیکھتا ہوں پاپ آسیوں کے دل گئے دار پر پاپ آسیوں کے دل گئے دار پر بدل گیا ہے نصیب کلوری کے کوثر پر گناہ اپنا خون یسوع میں دھلا دیکھتا ہوں صلیب پر لٹکا میں مسیحا دیکھتا ہوں صلیب پر انسان کو منوہر نجات ملی ہے صلیب پر انسان کو منوہر نجات ملی ہے خون یسوع سے بشر کو ابدی حیات ملی ہے میں نام اپنے لکھیا بقا دیکھتا ہوں صلیب پر لٹکا میں مسیحا دیکھتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب سلیپر دیکھیں گے
تو آپ خدا کی اس لازوال محبت کو، خدا کے اس فضل کو اور اس معافی کو دیکھیں گے جو ہمیں صلیب پر ملتی ہے، اور خدا کی اس ملاقات کو انسان سے بھی دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح ہمیں اپنے آپ سے ملا لیا ہے۔ میرا یہ بھائی جیمز سے وعدہ تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی نظم بھی سنانا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا گیت سنایا جائے جو انہیں پسند آئے، جو آج کے موضوع کے مطابق ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔